Hey. नीरव सहित बसवा चेष्टा करवा अल्प किसी समय प्रभुक वाक्य शुणा से पूर्व गोटे घोषण गीत गाइबा मो अबाध अचोद्य पापी मनुष्य शिक्षक माने जानी छोके हां मते जो प्रसंग दियाई जे एबे कहबा भाई शिक्षक माने जानी छोके पढ़ी के सुना तो जे जानी छी पढ़ी के सुना तो तार पदपर्व कहि के पढ़ी के सुना द्वितीय विवरण 32 अध्याय 25 पद 25 पद पढ़ो मानव पढ़ो प्रभु पठित अंश प्रति आम समस्त आशीर्वाद करते जहाँ कहुचे दुग्ध पोष्य शिशु सहित पक्व केश वृद्ध को कौन विनाश कर यार अंश को आम जाना कि गोटे विषय बुझापी 21 पद ठारू आम पढ़ा जो मान बाइबल अच्छी आपण मैंने देखो 21 पद ठारू मु पढ़ी आपण मैंने बाइबल देखा मनोज जे परमेश्वर नुहति ताहा द्वारा से माने आमर अंतर्जाला कौन कले जन्मे से माने असार वस्तु द्वारा आंभ को कौन कले विरक्त कले एणु जो माने लोकरे गोड़ा नुहति सेमान को द्वारा आंभे सेमान को अंतर्जाला कौन करिबा जन्मेइबा आंभे मूढ़ गोष्ठी द्वारा सेमान को विरक्त करिबा कारण आंभ क्रोधरे अग्नि प्रज्वलित हला ताहा निचतम पाताल पर्यंत जलुछि ओ पृथ्वी की तत्पन वस्तु सहित ग्रास करे आ पर्वत मानर मूल द्वारा कौन करे जड़ाए
आम्भे सेमानक उपरे अनेक अमंगल गदा करी थोइबा आम्भे सेमानक उपरे अपना बाण सब व्यय करिबा सेमाने क्षुधारे कोन हेबे दिन हेबे सेमाने व्याधिर जलरे और विषाक्त महामारी में कोन हेबे ग्रासित हेबे आम्भे धूलिर गुरुगामीर विष सहित जंतुगणर दंत कोन करिबा पठाइबा बाहरे खड्ग शून्य करिब और गृह भितर ग्रास ता जुवा और युवती दुहीटी पुरी दुग्ध पशु शिशु सहित पक्वेश गृह को कोन करिबा एथुरा में जानुछु संक्षिप्त भाव में कहवा बुझी गोटे परिवार में बापा माँ सहित युवा युवती दुग्ध पशु क्षीर पीवा पिला माने एवं वृद्ध लोक माने कौन करती बास कहीं एमानकर जीवन यात्रा पथरे सेठा लेखा अछि बाहरे खड्गर शून्य करिब गृह भितरे त्रास भयभीत जन्मेब युवा युवती मानकु हत्या कराजिब शिशु मानकु भी हत्या कराजिब वृद्ध मानकु मध्य कोन कराजिब प्रभु तांको वाक्य द्वारा एहा प्रकाश करिया पई चाहंती जो माने कि वास्तव भाव ईश्वर रुहती सीमांतर जो माने सेवा करती से माने ईश्वर को कौन करती दुख जन्माती ईश्वर को कौन करती कष्ट जन्माती जदि होई पारे आबे 16 गीत तार चारि पद को के जने पढ़ी करी सुना 16 गीत तार चारि पद माने सदा परिवर्तने अन्य देवता को ग्रहण करती सेमानक दुख बढ़ी जीव सेमानक तत रक्तर मेय मगस्य मोहसर्ग करिबि नाही यबाकु सेमानक नाम अपना वस्त्रधरे देबि नाही मो अपना वस्त्रधरे मो ग्रहण करिबि नाही कारण सेमाने सदा प्रभुकर परिवर्तने अन्य देवता माने कोन कले सेमाने सेवा करे शिक्षा में नहीं किछि करो हमें कहाँ सेवा करूँ जीवित ईश्वर आम सेवा करूँ किंतु ये अवसर जहाँ में पाऊँ जो माने कि सदा प्रभुकर परिवर्तन देवता मानकर जो माने पूजा करती अन्य देवता मानकर सेवा करती कारण प्रभु मोसांक द्वारा केतेक नियम इस्राएल लोक मान से प्रदान करते जदि आपण माने यात्रा पुस्तक 20 अध्याय 4 पद 5 पद को पढ़ो तुम्हे अपना निमंते कौनसी खेलित प्रतिमा निर्माण करिब नाही कि उपरिस्थ स्वर्ग रे कि निचस्थ पृथ्वी रे कि पृथ्वीर निचस्थ जल रे थिबा कौनसी वस्तुर प्रतिमूर्ति निर्माण करिब नाही तुम्हे सेमान को प्रणाम करिब नाही कि सेमान कर सेवा करिब नाही जेहेतु आम्भे तुमर सदा प्रभु परमेश्वर स्वगौरव रक्षण रे उच्च कि परमेश्वर अट पुणी जो मैंने आमको घृणा करती आम्भे सेमान को तृतीय व चतुर्थ पुरुष पर्यंत संतान मान को परे पौत्र को अपराधर प्रतिफल दाता सबरे प्रिय बंधुगण जो मानकर जीवन रे सदा प्रभुकर विरुद्ध रे जो माने सेवा न करी ईश्वर को सेवा न करी ईश्वर को गौरव न करी प्रशंसा न करी जो माने अन्यान्य जवाब सेवा करते सेमानकर चतुर्थ पुरुष पर्यंत प्रतिफल देवा पई प्रभु कोन चंदी प्रश्न चंदी अच्छा मो पचारे पई चाहिए ये जानि चंदी मते कहिबे इस्राएल लोक माने 430 वर्ष जो मिस्र रे दासकर्म करिकि रहिले कोन भाई ये कहिबो इस्राएल लोक माने केते वर्ष रहिले 430 वर्ष
मिसर जो बास कले कहीं मैंने 430 वर्ष दास काम कले किए कहब स्पष्ट भाव किए कहब ठियाई जे भगवान जानी स्पष्ट भाव इस्राएल लोक मैंने दीर्घ 400 वर्ष धरी मिसर से जो बास कले दास्य कर्म कले कौन पाई से दास्य कर्म कले माइके को समझते सुनंतु तुम जानी अब्राहम जेतबेले परमेश्वर को उद्देश्य रे हमभଳି उत्सर्ग करुथिले से अवस्था रे से निद्रित हेले सेतपाई प्रभु को जोड़े ताहा ग्रहण जोगे हेले आकाश रो पक्षी माने आसी खाई को आमे से मान पाई के बोलो अब्राहम को प्रभु कहले आम उद्देश्य रे उत्सर्ग करो आम उद्देश्य रे तुमे नैवेद्य करो किंतु होई पारे से किछि पसंद ईश्वर को उद्देश्य रे बलि उत्सर्ग कले किंतु अब्राहम सोई पड़िले के सोई पड़िले अब्राहम कोन पड़िले जेतले अब्राहम सोई पड़िले ताको निद लागि गला प्रभु कहिले कोन बोली कहिले ताको टिके सुनतु जोमानकर बाइबल अछि आपण माने बाहर करंतु एवं देखो जोमानकर बाइबल अछि आपण माने बाहर करंतु एवं देखिबा पई आपण माने मनोযোগ करंतु केते बाबू बड़ टिके पद पर्व होई की बड़ बोली सूर्यास्त समय रे अब्राहम अति निद्रित होय घर अंधकार रे भयग्रस्त हेले सेते बेले से अब्राहम को कहिले तुम्हारा संतान गण 400 वर्ष अन्य देश रे प्रवासी होय दास्य कर्म करी के सब भोग करिबे यह निश्चित जानिबा एहा तमे निश्चित भाबरे जानिबो अब्राहम को निद्रित सेवार नैवेद्यर निद्रित अवस्था रे अब्राहम सोई पड़िले तेणु तार चतुर्थ पुरुष जाई मिस्र देश रे 430 वर्ष कौन कले दास्य कर्म कले तेणु आज आमे सोचो तुम्हारे सदापुरुषर परिवर्तन अन्य देवा देवर सेवा करू सेवांत जीवन रे युवक मानकु युवती मानकु वृद्ध मानकु एवं शिशु मानकु प्रभु कौन करिवे पथ करिवे प्रभु सेवानको जीवन यात्रा पथरे प्रभु सेवानको कौन करिवे विनाश करिवे प्रभु सेवानको नष्ट करिवे काहेकि सेमाने वास्तव भाबरे ईश्वरको सेवा न करी हीन व्यक्ति मात्र सेवा अच्छा आमे कहाँ सेवा करछु आमे कहाँ सेवा करछु अच्छा आम भितर कौन सी आम भितर के अछंती की के करूछंती की केही नहीं अच्छा बाइबल जदि हमको देखैबो सेवा कला बोली जदि देखैबो ताले हमें मानिबा तो बाइबल जदि कहबो नाही तोमार एई कामटा एमती काम अछि हमें ठीक हो हमें प्रकृत रे मोर सेवा करि पारु न बोली जदि कहजिबो ताले हमें हां मानिबा तो बाइबल को हमें विश्वास करिबा नाही बाइबल जदि देखै पारिबो देखो मंडली हमें ईश्वर को मंडली बोली कहछ किंतु मन रख तुम सेवा एमिति एमिति विषय अछि तेणु तुम प्रकृत रे मते सेवा करनो तुम सेवा को कौन करछ सेवा करछ अच्छा सुनंतु जीवन को बाइबल अछि आपण माने बाहर करतो प्रथम सामुएल 15 पर्व 23 पद माउथरे पड़ प्रथम सामुएल 15 पर्व 23 पद जे हेतु विग्रह मंत्र पाठ पापतुल्य
ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ଅବସ୍ଥିର ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଏଠାରେ ଠିକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ବିଦ୍ରୋହ। କଣ ସମସ୍ତେ କହିବା ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲେ କଣ? ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲେ କଣ? ଯେଉଁମାନେ କଳି କରନ୍ତି, କଳି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବାଇବେଲ କହେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ସମାନ? ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି କରୁଛୁ, ବିବାଦ ଯଦି କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ସମାନ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ କରିପାରିବୁ? ସେବା କରିପାରିବୁ। ନମ୍ବର 2 ଅବାଧ୍ୟତା ପୂଜା କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଅବାଧ୍ୟ ଅଛି ନା ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବା? ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ସନ୍ତାନ ନା ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ? କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ନା ଅବାଧ୍ୟତା? ଏବେ ପରା ସେ କେମିତି କି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବ ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ବୋଲିକି ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କର କି ତୁଲ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାସରି ଗଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ହିଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ତୁମର ବସ୍ତ୍ର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ, ତୁମର ପାଦ ଭିଡ଼ା ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମ ସହିତ ଗମନ କଲୁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମକୁ ମାନା ଦେଲୁ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଲୁ, ହାଟୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଲୁ, ମାଂସ ଦେଲୁ, ଯାହା ଚାହିଁଲ ତାହା ଦେଲୁ, ତଥାପି ଆମ ବିଶ୍ରାମ କାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବାହାରିଲା? ଆଚ୍ଛା, 10 ପର୍ବ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 1 ପଦ ପଢୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। 1, 2 हे भाई माने ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଣ କଲେ? ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ? ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯିବା ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ? ଟିକେ ହାତ ଦେଖେଇବ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଲୋକମାନେ जो इस्राएल ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର 3 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ କଣ କଲେ? ଭୋଜନ କଲେ। କୋଉମାନେ? ଯେତେ ଲୋକ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ସେମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ତାହାର ଅର୍ଥ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ କିଏ? ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ କିଏ? କିଏ କହିବ? ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ କିଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ କିଏ? ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ କଣ କଲେ? ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ। ତେଣୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ଯୋହାନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ
ইয়ার জীবন্ত আহার সেই আহার অনন্তকাল এর জীবন্ত আহার কিଏ জীবন্ত আহার কিଏ প্রভু যীশু ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଛି 5 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ନଥିଲା ଯଦି ସେମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନାହିଁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ନମ୍ବର 2 ସେମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଅଭିଳାଷୀ ଥିଲେ 6 ପଦରେ ସେମାନେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷୀ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଅଭିଳାଷୀ ଥିଲେ କୋଉମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କୋଉମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ମଶାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ନେଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କଲେ ଭୋଜନ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ନମ୍ବର 2 ସେମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଅଭିଳାଷୀ ଥିଲେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନମ୍ବର 4 8 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି କାମ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରୁଥିଲେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ କିନ୍ତୁ 4ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ନମ୍ବର 1 ସନ୍ତୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ନମ୍ବର 2 ସେମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲେ ନମ୍ବର 3 ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନମ୍ବର 4 ବ୍ୟଭିଚାର କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ଏଣୁ এই সমস্ত বিষয় ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଶେଷ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଂଶସାର କଲେ କ'ଣ କଲେ ବଂଶସାର କଲେ ସେମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ 5-6 ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅପବିତ୍ର এই ଲୋକମାନେ এই ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆମ ବିଶ୍ରାମରେ ସେଇ ବିରାଟ ଦେଶରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ଲୋକ ମିଶରରୁ ବାହାରିଲେ କେତେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ବୋଲି ଶୁଣୁଛୁ 6 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ଯଦି 6 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ଥିବେ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବେ ପିଲାପିଲି କେତେ ନଥିବେ ଯୁବା ଯୁବତୀ କେତେ ନଥିବେ ପ୍ରାୟ କିଛି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରାୟ 18 କି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିକି ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ এই সমস্ত জীবন ତୁମ ଭିତରେ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଚସା କଲେ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ ବିଶ୍ରାମବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବାକି 40 ମରି ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସେବା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୁବତୀମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ପଶୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ କାହିଁକି
ଯଥାର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ଯଥାର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେବା କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା, ସେବା କରିବା। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଧର୍ମ କରେ ସେ ଆହୁରି କ'ଣ କରୁ, ଅଧର୍ମାଚାରୀ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି କ'ଣ କରୁ, ଅଧର୍ମାଚାରୀ କରୁ। ଯେ ଯଦି ଭଲ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ, ଯେ ପବିତ୍ର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହବ, এবং যে যদি অপবিত্র ইচ্ছা বেশি অপবিত্র করিকি অনন্ত নরকর কোণ পথযাত্রা হব। কিন্তু আমার তো প্রভু এই সচেতনর বাক্য প্রভু সে প্রদান করছেন আমার জীবন কাল ভিতরে আমি যদি অধা রাস্তায় বিনষ্ট ন হবা। কারণ সেইদিন শিশু পুত্র মানে সেমানে কোন মানে কোন ভুল করবে, কারণকি সেমানে বিনষ্ট হবে। শিশু ছুয়া মানে কাହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାପ ଥିଲା, ଇସ୍ରାଏଲମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନିଦ୍ରିତ ସକାଶୁ ତାର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ, ତାର ଅର୍ଥ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁଅ କିଏ, ଇସାକ। ଇସାକର ପୁଅ କିଏ, ଯାକୋବର କିଏ ପୁଅ, ଯୋସେଫ। ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ 12 ଜଣ ଭାଇ, ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ଯାଇ ଈଶ୍ୱର ଦେଶରେ 430 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। କାରଣ ଭୁଲଟା କିଏ କଲେ, ଅବ୍ରାହମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଭୋଗିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ। ସତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହା ବୁଝିବା, ହୁଏତ ଆମ ପାପ ସକାଶ ହେଇପାରେ, ଆମ ଅଧର୍ମ ସକାଶ ହେଇପାରେ, ଭଲ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ କହିଦେଇଛୁ ଏ ପିଲା ତୁ ଭଲ ନାହିଁ, ଝିଅ ତୁ ଭଲ ନାହିଁ, ପୁଅ ତୁ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଅତି ସହଜରେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଭଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ହୁଏତ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇପାରେ, ଆମର ଅପରାଧ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସେ ବିଷୟ ସନ୍ଧାନ କରିପାରୁନୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ, ସେଇ ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାର କରାଗଲା, ସେ ପାଣି ସେମାନେ ପିଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ମନେ କେବଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯଦି ବିଷୟରୁ ବାହାରିଲେ, 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ କେହି କିଣାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା, ନଷ୍ଟ କଲା। ଆମେ ମନେ ରଖୁ, ଆମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୱାଳାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, এই স্থানে ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଜମେଇଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜମେଇଲେ, କଷ୍ଟ ଜମେଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀକି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧବଶ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କରିବେ, ବିନାଶ କରିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେଥି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ମହାଶୟ, କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ସୂତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସମିତି ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।